اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجیب الرحمن مقدس اوپن مائنڈس ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے آج میرا موضوع ہے علم اور معلومات کا فرق۔ جب ہم ہمارے برین کی اسکیننگ کرتے ہیں، اگر کسی طرح ہم اپنی پوری میموری کو کسی اسکرین پر لا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے کچھ 3 سیکشنز بن رہے ہیں۔ وہ 3 سیکشنز کیا ہیں؟ ایک تو دنیا والوں نے جو بھی انفارمیشن مجھے دی میں نے اپنے دماغ میں سیو کر لی، جو کانوں سے آواز آئی میں نے اس کو بھی ڈال لیا، جو نظروں نے دیکھا اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیا، سیو کر لیا، جو سوالات میرے دماغ میں آئے اس سے پوچھ کے بھی اس کو پھر میں نے کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو مطمئن کر لیا۔ جب میں بڑا ہوا تو مجھے پتہ چلا کہ بھائی مجھے کچھ اسکول میں بھی پڑھنا ہے، یہ بھی سب دنیا میں آ گیا۔ پھر مولوی صاحب نے ہمیں کچھ پڑھا دیا، تو پھر میں نے دین کو الگ کیا، دنیا کو الگ کیا۔ مجھے پتہ چلا آسمانی کچھ کتابیں بھی آئی ہوئی ہیں، اور مجھے دلچسپی ہوئی کہ میرے رب نے مجھ سے کیا بیان کیا ہے۔ تو جب میں قرآن پڑھوں گا تو مجھے پتہ چلے گا کچھ چیزیں میں نے بیان کی ہیں۔ پھر مجھے یہ پتہ چلا کہ میں کسی اور کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، تو پھر تو میں اس عالم کو پڑھ رہا ہوں۔ اصل بات پہنچنے کے لیے کیا ہے؟ عربی سیکھنا ہے۔ پھر میں نے دیکھا عربوں میں کافی جاہل موجود ہیں، گمراہ بھی ہیں، کیونکہ ان کے رب سے کوئی تعلق نہیں ہے جسے صلاۃ کہتے ہیں۔ پھر میں نے عربی سیکھی، پھر میں اپنے اندر تقویٰ پیدا کیا، جب برائی چھوڑوں گا تو ہدایت ملے گی، ہدی للمتقین۔ لہٰذا میں اس طرح سے درجے چڑھتے چڑھتے وہاں تک پہنچا۔ اب میرا تعلق میرے رب سے بالکل کلیئر ہے، گناہ مجھ سے بھی ہوتے ہیں، میں معافی بھی مانگ لیتا ہوں، آپشن میرے سامنے بھی آتے ہیں مگر میں برائی چھوڑ کے اچھائی کو قبول کر لیتا ہوں، لالچ میرے پاس بھی ہوتا ہے مگر میں لالچ کو چھوڑ کے قربانی دے دیتا ہوں۔ ذرا ان تمام باتوں کو، میرے پورے یونٹ کو آپ دیکھ لیجئے، یوٹیوب کا جو بیان ہے اس پہ مجھے قرآن سے، عقل سے، تاریخ سے دلائل دیجئے۔ بہت بہت شکریہ آپ کی لائبریری سے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا مشن نہایت قابل ستائش ہے، کیونکہ آج کے دور میں ہم معلومات کے سیلاب، انفارمیشن اوورلوڈ میں تو گھرے ہوئے ہیں، لیکن حقیقی علم، وزڈم، نالج کی پیاس اب بھی باقی ہے۔ آپ کی ویڈیو کا لب لباب یہ ہے کہ ہر معلومات علم نہیں ہوتی۔ علم وہ ہے جو انسان کے عمل میں آئے اور انسانیت کو نفع پہنچائے۔ اس نظریے کو مزید مستحکم کرنے کے لیے درج ذیل نکات، قرآنی آیات اور منطقی دلائل آپ کے کام آ سکتے ہیں۔ 1. قرآنی تائید اور آیات۔ قرآن کریم نے علم اور محض معلومات کے فرق کو بڑی خوبصورتی سے واضح کیا ہے۔ نافع علم کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ دعا سکھائی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، سورہ طٰہٰ 114۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں علم سے مراد وہ نافع علم ہے جو اللہ کی معرفت اور عمل کی طرف لے جائے۔ بغیر عمل کے علم کی مثال سورہ الجمعہ آیت 5 میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کے پاس کتابیں، معلومات تو تھیں، لیکن انہوں نے ان پر عمل نہیں کیا۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل آسفارا۔ ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوں۔ یہ انفارمیشن اور نالج کے فرق کی سب سے بڑی مثال ہے کہ بوجھ تو ہے لیکن نفع نہیں۔ تحقیق کا حکم۔ غلط معلومات سے بچنے کے لیے سورہ الحجرات آیت 6 میں واضح حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ معلومات کو علم بنانے سے پہلے اسے فلٹر کرنا ضروری ہے۔ 2. تاریخی واقعات اور غلط معلومات کا نقصان۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب معلومات کو بغیر پرکھے علم سمجھ لیا گیا تو تباہی آئی۔ ہلاکو خان اور بغداد کا زوال۔ کہا جاتا ہے کہ جب ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا تو وہاں کے بعض حلقوں میں غیر ضروری اور بیکار بحثیں، مثلاً کوے کا جھوٹا پاک ہے یا نہیں، عروج پر تھیں۔ یہ وہ معلومات تھیں جن کا اس وقت کی بقا سے کوئی تعلق نہ تھا۔ غیر نافع معلومات میں الجھنے کی وجہ سے وہ حقیقی دفاعی علم سے محروم ہو گئے اور سلطنت برباد ہو گئی۔ جدید دور کی ڈیجیٹل گمراہی۔ آج سوشل میڈیا پر غلط طبی معلومات، فیک میڈیکل ایڈوائس کی وجہ سے لاکھوں لوگ اپنی صحت برباد کر لیتے ہیں۔ یہ معلومات تو ہیں، لیکن چونکہ یہ سچائی اور نفع سے خالی ہیں، اس لیے یہ ہلاکت کا باعث بنتی ہیں۔ 3.
लोगों को फिल्टर करना कैसे सिखाएं। अमली तरीक़ा कार। आप अपने सामईन को ये 3 सवालात 3 फिल्टर्स सिखा सकते हैं जो हर मालूमात पर लागू हों। 1. फिल्टर सदाकत ट्रूथ, क्या ये बात सच्ची है, क्या उसका कोई मुस्तनद जरिया है। 2. फिल्टर नाफिया यूटिलिटी, क्या इस मालूमात से मेरी ज़ात, मेरी आखिरत या इंसानियत को कोई फ़ायदा पहुँचेगा। 3. फिल्टर अमल एक्शन, क्या मैं इस मालूमात को अमल में ला सकता हूँ। अगर कोई मालूमात इन तीनों मेयारों पर पूरी नहीं उतरती तो वो महज शोर नॉइज़ है जिसे जहन से निकाल देना ही बेहतर है। बकवास है। 4. मंतकी नुक्ता लॉजिक, मंतिक की रो से डेटा से इंफॉर्मेशन बनती है, इंफॉर्मेशन से नॉलेज, और नॉलेज जब पुख्ता हो जाए तो विजडम हिकमत बनती है। क्या बात है। मिसाल, ये जानना कि टमाटर एक फल है, ये इंफॉर्मेशन है, लेकिन इसे फ्रूट चॉट में नहीं डालना, ये नॉलेज है। आपका ये पैगाम कि इंफॉर्मेशन से नॉलेज कशीद करना एक फ़न है, मौजूदा नस्ल के लिए निहायत ज़रूरी है। आपकी वीडियो में उन आयात और तारीख़ी मिसालों का इजाफा उसे मज़ीद पर असर बना देगा। अल्लाह आपके काम में बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन या रब आमीन। बड़ा अच्छा पोस्टर भी आपने बना के दिया, माशाअल्लाह। बहुत कुछ दिया आपने, इसमें कुछ बातें आई हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने तमाम सामीन और नाज़रीन को मैं ये कहूँगा कि देखिए, ये भी एक लाइब्रेरी है, AI भी। अगर आपको जवाब देना है या मुझसे कुछ सवाल करना है तो आप बाज़ाब्ता मुझसे मुलाकात कीजिए, फ़ोन पे कीजिए। जाके अपने उल्टे अंदाज में फिर AI को बोल रहे हैं, वहाँ से कोई उल्टा जवाब आ रहा है, उसका कॉपी करके पेस्ट करके मेरे YouTube पे या Facebook पे डाल दे रहे हैं, तो उससे आप गुमराह करना चाह रहे हैं लोगों को। यही बात हुई ना। कुछ इस तरह के लोग हैं चिचोरपन करके। अगर आपके पास काबिलियत है तो आप लिखो, अगर हिम्मत है तो फ़ोन करो, और ज़्यादा हिम्मत है तो आओ मिलो। तो ये इस तरह की हरकतें करके लोग पता नहीं क्या अपने आप को बड़े होशियार समझ लेते हैं। भाई, मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहा हूँ, और पूरी वफ़ादारी, ईमानतदारी, अमानतदारी, अक्लमंदी, तक़वा के साथ पहुँचा रहा हूँ। आपके पास मेरी मामले में क्या क्राइटेरिया है, क्या आपके जहन में तसव्वुर है, जाके अपनी इन्फॉर्मेशन की का एनालिसिस करवाइए, चेक कराइए, टेस्ट कराइए किसी लेबॉरेटरी में, वो भी पैथोलॉजिकल लेबॉरेटरी में। या फिर अल्लाह से तो आपको लोगों का ताल्लुक़ है नहीं कि चलो उसके आगे सजदा रेज़ होंगे, उससे पूछेंगे कि हम क्या कर रहे हैं वगैरह वगैरह। खैर चलिए, मेरी अपनी ज़िम्मेदारी मैं पूरी कर रहा हूँ। ये तीनों तरीक़े से बता रहा हूँ मैं कि आपको क्या करना है। उसके अंदर सबसे पहले आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, कोई थर्ड क्लास किस्म का आदमी आके पास आप बकवास कर रहा है मेरे बारे में, तो पहले उसका कैरेक्टर देखो, वो कितनी बेहयाई फैला रहा है, लोगों को जो है गलत चीज़ें सप्लाई कर रहा है, बेहयाई के काम करवा रहा है, गीबतें करता है लोगों की। वक्त पे कभी ज़िंदगी में वक्त की उसने पाबंदी नहीं की। खाने का ऐसा भुक्का है कि जहाँ घुड़ पे कोई भी चीज़ मिल जाए तो वो कुत्ते की मिसाल दी है ना अल्लाह ताला ने। ये इसको धुतकारो तो भी ज़बान लटकाए रहता है, इसको पुचकारो तो भी ज़बान लटकाए रहता है। ऐसे फासिक की बात सुन के अपने दिमाग में किसी का क्राइटेरिया बना लेना, उसके ऊपर तसव्वुर बना के उस पर रद्दे पे रद्दा चढ़ाना, यही सबसे बड़ी जहालत है, कमज़ोरी भी है, फिर नामर्दी की निशानी है। तो ये बात भी देखना चाहिए। तो उसमें ट्रूथ कितना है, यूटिलिटी कितनी है, इस मालूमात से मेरा फ़ायदा क्या है भाई, इंसानियत को क्या फ़ायदा है। फिर उसमें एक्शन, क्या ये अमल के काबिल है जो बातें बकवास लोग करे चले जा रहे हैं। मेरा काम मैं कर रहा हूँ, अल्लाह जिसको हिदायत देना है देगा, जिसके अंदर हिदायत की तलब होगी उसी को देगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सुनने वालों को, ये वीडियो देखने वालों को। कोई सवाल है उसको बड़े प्यार से आइए, मिलिए। सबको एक दिन एक ही जगह जमा होना है हशर के मैदान में। वहाँ जब जूते पड़ेंगे तो क्या होगा, वक्त तो चले गया ना, यहाँ से फ़ाइल तो खुली रह गई। आपके दिल में मेरी नफ़रत रह गई, मेरे दिल में, मैं तो खैर रखता नहीं इस कचरे को, मैं तो अपनी तरफ से साफ़ करके रखता हूँ। और क्लियर करने के लिए इंटरनेशनल यूनिवर्सल लेवल के ऊपर आके वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और क्या करूँ, पर्सनल समझा के भी देख लिया, फिर भी वही छिचोरपन चल रहा है। तो इस तरह की हरकतें हो रही हैं। लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और वो लोग जो बीच में इधर की उधर लुप्पा डुप्पी कर रहे हैं, इसकी टोपी उसके सर पे, उन मुनाफिकीन को भी सोचना चाहिए, हमारा भी बहुत बुरा असर होने वाला है। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो अपनी अकल का इलाज करवाना ना, दूसरों पे इल्ज़ाम नहीं लगाना। वैसा है असल में। अस्सलाम वालेकुम।